जमात 9वीं विशा समाजिक सिक्ख्या पाठ 12वां। पाठ का जो नाम है वो है भारत का संसदी लोकतंत्र। आओ करते हाँ अज की इस वीडियो नूं शुरू। अगे वधन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना और वीडियो नूं लाइक कर देना तो अपने होर 9वीं जमात के विद्यार्थियों नूं शेयर कर देना। आओ तो अज की इस वीडियो नूं शुरू करिए। पहले असीं पढ़ते हैं कि जिहड़ा संसद ही है ना, संसद की हुंदा है। संसद एक अजिही जगह आ, याद किद्दां रखना तुसीं इदां याद रखना कि संसद एक अजिही जगह आ जिथे जिहड़े कि लोग आ वो बैठ के विचार करते आ, गल करते आ। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ लोग ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ सरकार ਦੇ ही ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, जिदा कोई किसी पिंड का नेता, कोई किसी जगह का सरपंच अजिहा। ठीक है, तो हुण असीं पहले ये पढ़ीए कि सरकार जिहड़ी आ ਉਹਦੇ किन्ने अंग आ। सरकार दे किन्ने अंग अपने कोल 3। उसनूं याद करन लई साडे कोल एक तकनीक है और तकनीक का नाम है विकान। तुसीं बस इन्ना याद रखना है कि सरकार दे 3 मुख अंग की हन। विकान विकान दे विच अपने कोल वी तो है विधान पालिका, कक्के तो है कार्यपालिका, नन्ने तो है न्यायपालिका। रिपीट करांगे, वी तो है विधान पालिका, का तो है कार्यपालिका, नन्ने तो है न्यायपालिका। विकान दे काम मतलब वी जड़ा है ओहदा काम की है, कान दा काम की है, तो नौ दा काम की है। ठीक है, वी दा जड़ा वी दा की मतलब है विधान पालिका। विधान पालिका दा की काम है कानून नूं बनाउणा। ठीक है, इन्नी गल समझ लग गई। ये तुसीं सिंपल समझो, विधान पालिका वो फैक्ट्री है जिथों कानून बन के आउंदा है। कार्यपालिका कार्यपालिका का काम है कानून नूं लागू करना, अप्लाई करना उस जगह ते। न्यायपालिका का काम है कि उन्हां द्वारा बनाया गया कानून जां वो जिहड़ा नियम आ किते कोई उहनूं तोड़दा तां नहीं पिया, उहदी रखिया हुंदी पई आ ना। उही असीं इस विच देखिया। दोबारा रिपीट कर लेंगे एक बार ट्रिक नूं। विकान विधान पालिका, कार्यपालिका ते न्यायपालिका। अगे वधदे हाँ, अगे पढ़ते हाँ की है। साडे देश विच संसदी कार्य प्रणाली है, अर्थात मंत्रिमंडल के मैंबरां एक मिनट हाँ जी, मंत्रिमंडल के मैंबरां दे लई संसद का मैंबर होना जरूरी है। मंत्री उस समय तक रहिंदा है। बेटा इसका मतलब है कि साडा जिहड़ा देश है संसदी, जिवें कि मैं तुहानूं हुणी दस्सिया वो जगह जिथे लोग बैठ के नेता वगैरह बैठ के गलबात करते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ सरकार ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, कोई मंत्री आ कोई नेता आ। तो ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि संसदी कार्य प्रणाली है अर्थात मंत्रिमंडल का मैंबर होना बहुत जरूरी है ਜਿਹੜਾ संसद का मैंबर आ। समझ आई नहीं गल? संसद वो जगह है जिथे सरकार के बंदे बैठ के गलबात करते हैं। सरकार बैठ के उत्थे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गलबात करती है। तो जोड़े सरकार के बंदे आ वो भी तो कोई मंत्री होणगे। ठीक है, तो उन्हों का की आ वो मंत्री आ, तो मंत्रिमंडल दे विच तो होऊगा ही है ना। तो जिहड़ी मंत्रिमंडल आ वो मंत्रिमंडल दे विच हैगे आ, तां ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के मैंबरां दे लई संसद का मैंबर होना जरूरी आ। ठीक है, इन्नी गल समझ आ गई कि जिहड़ा संसद आ उहदे विच जिहड़ा मंत्री आ, मंत्री मैंबर आ किहदा मंडल दा, मंत्रिमंडल दा। अगे देखो मंत्री कद तक मंत्री आ, फिर की पता भिखारी बन जाए। मंत्री उस वजह समय तक अपने जड़ा आ कुर्सी ते विराजमान है जदों तक उसनूं विधान पालिका नूं बहुमत प्राप्त हो रहा है। मतलब वोट जिन्हों असीं कहते हैं ना कि अजो वोट दे के आइए, वो इलैक्शन जड़ियाँ होंदियां हैं। ठीक है, अगे देखते हैं। संसदी कार्य प्रणाली विच देश का एक संविधानिक मुखिया हुंदा है जिसनूं बहुत सारियां शक्तियां होंदियां हन, पर वो व्यवहारिक रूप नाल उन्हां दी शक्तियां का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की तो गल कीती है। साडा संसद आ उहदा एक हैड बंदा है। ठीक है, जिदा अपने स्कूल का प्रिंसीपल हुंदा है, इदी संसद का हैड कौन आ, उहदा नाम आ जो हैड आ वो हैगा राष्ट्रपति। पर वो व्यवहारिक तौर जिदा कि आ देख लो आ हैगा राष्ट्रपति, आ अपने कोल की आ राष्ट्रपति। तो ये जिहड़ा हैगा आ ये नहीं कि जिहड़ा इहदा फ्रेंड है उहदी हैल्प करेगा तो दूजे दी नहीं। ये व्यवहारिक रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ PSEB ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੋਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 69 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 79ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹਦਾ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਨਿਆਇਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦੇਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੇ? ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਰ ਉਪ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਕਰ ਉਪ, ਕੈਬਨਿਟ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਕਰ ਉਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਆ ਬਾਏ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਹੈ ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਐਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਐਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਜੀਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਮਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੇਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਜੀਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਕੁਛ ਲਿਮਿਟਸ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ SST ਦਾ 12th ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ।